ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ यानी कि जिगर के अंदर चर्बी जमा हो जाना है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है जिस के अंदर जिगर के खुलियात दे विच जरूरत तो ज़्यादा चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और इस कंडीशन नूं फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर की कई सारी वजूहात ने। सब तो वड्डी वजह अगर तुसी बहुत ज़्यादा चिकनाई खा रहे हो उसकी वजह तो तुहानूं फैटी लीवर का मसला हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मिठा खाते हो उसकी वजह तो फैटी लीवर का मसला हो सकता है, या अगर तुहानूं शुगर की प्रॉब्लम है या सारा दिन तुसी बैठे रहंदे हो, काम काज नहीं करते। खास तौर पर ऐसे लोग ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, तो उसकी वजह तो भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फैटी लीवर ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है। या कुछ ऐसी ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ तो उसकी वजह ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फैटी लीवर ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਤ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, पेट फुल जाना, पेट ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਸੁਸਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक और मर्ज़ की असल वजह को मद्देनज़र रखते हुए जी इस्तेमाल होती है। लेकिन अज की वीडियो च तुहानूं मैं सिर्फ ऐसी मैडिसन के बारे दसांगा जिहड़ियां कि मैं अपने इस क्लीनिक के अंदर फैटी लीवर के मरीज़ों के इस्तेमाल करवा चुके और बड़े सारे लोगों का फैटी लीवर का मसला इन्हां मैडिसन के इस्तेमाल के नाल ही मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। दोस्तों इन्हां मैडिसन के विचों जिहड़ी पहली मैडिसन है, इस मैडिसन का नाम है चैलीडोनियम। चैलीडोनियम ये एक ऐसी मैडिसन है जिहड़े कि ऐसे मरीज़ों वास्ते बड़ी मुअसर है जिन्हां दे सज्जे कंधे दे विच बड़ा दर्द रहिंदा है और ख़ास तौर पर उन्हां दा मूँह दा जायका जिहड़ा बड़ा कड़वा रहिंदा है। अखां जिहड़ियां ने वो पीलियां होंदियां जा रही ने, जिल दा कलर जिहड़ा है वो पीला होंदा जा रहा है और इस दे नाल नाल उन्हां नूं भुख बड़ी कम लग रही है, पेट जिहड़ा है वो बड़ा खराब रहिंदा है और ख़ास तौर पर जदों चिकनाई वाला खाना खांदे ने उस तो बाद उन्हां दा पेट जिहड़ा वो भारीपन महसूस होंदा है। उन्होंने लोगों वास्ते चैलीडोनियम मेडिसिन जी है बड़ा अच्छा काम करती है। दोस्तों जी दूसरी मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है कार्डियोस मरियानस। कार्डियोस मरियानस ये भी एक ऐसी मेडिसिन है जी कि फैटी लीवर के मरीज़ों वास्ते बड़ी मुअसर है, खास तौर पर अगर जिगर के उत्ते सोजिश आ गई है और इस दे नाल नाल उन्होंने खाना पीना हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, चिकनाइयाँ वाले खाने हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस तरह पेट की सज्जी साइड ते पसलियां के थल्ले भारीपन महसूस होता रहिंदा है। उन्हां लोगों वास्ते जिहड़ी कार्डियोस मरियानस मेडिसिन है बड़ा अच्छा काम करती है, फैटी लीवर नूं कम कर दिंदी है और इस दे नाल नाल ये मेडिसिन जिहड़ी है जिगर के फंक्शन नूं बेहतर बनाती है, एंजाइम नूं बेहतर बनाती है। अगर SGPT वध रहा है, बिलीरुबिन वध रही है, उसनूं भी ये मेडिसिन कम करती है। दोस्तों चैलीडोनियम और कार्डियोस मरियानस इन्हां दोनों मेडिसिन के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, आधा गिलास ताज़ा पानी के अंदर हल करके दिन च 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। और तीसरी जी मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है नक्सवोमिका। दोस्तों नक्सवोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जी कि ऐसे मरीज़ों वास्ते, ऐसे लोगों वास्ते बड़ी मुअसर है जी कि बहुत ज़्यादा
ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਕਨਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਦਮਿਜ਼ਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਬਰਾਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ऐसे लोगों वास्ते, ऐसे जिगर के मरीज़ों वास्ते, फैटी लीवर के मरीज़ों वास्ते नक्सवोमीका मेडिसिन जी है वो बड़ा ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी के अंदर रोज़ाना रात सोने तो पहले 5 कतरे 2 गुट ताज़ा पानी के अंदर हल करके पीना है और इन मेडिसिन को कम से कम जोड़ा है महीना 1.5 महीना मुसलसल इस्तेमाल करना है। दोस्तों इन मेडिसिन के इस्तेमाल के नाल ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਕਰੋ। ਚਿਕਨਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਦਾ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ, ਘੀਆ ਤੋਰੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 गिलास रोज़ाना पानी पियो और पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, एंजाइम ਜਿਹੜੇ ਨੇ SGPT, ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਏ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁਆओं ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੋਮਿਓਪੈਥ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक।